पद्म पोखरी को चलो जीवा दुई भाई, पद्म मूल खाई प्राण बंचाई तहि। फल पुष्प करी तहु गुड़ी खाइबा, अधिक मिलिले किछि संचीन रखिबा। एमंत विचार करी दुई भाई गले, पद्म पुष्करिणी रे जे प्रवेश होइले। पद्म पोखरी रे सात तार पानी थिला, लक्ष्मी आज्ञा मात्रे सबु पंख होई गला। जगन्नाथ कहउचंती कि बुद्धि करिबा, जल नाही फल एथु कहिरु पाइबा। एहा कही दुई जण तहु चली गले, जाऊ जाऊ बाटे एक जोगी की भेटिले। जगन्नाथ कहउचंती शुण आहे नाथ, तुम थाल रुचे आमकु दिय भात। सदानंद बोले राम कृष्ण मुख चाहि, लक्ष्मी द्रोही होइअछ तुम्ही दुई भाई। दूध अन्नरे जे मोर थाल पुरी थिला, तुम्हे मागे न अन्न शून्य होई गला। अन्न जल न मिलिब तुम्हकु जे कही, समुद्र कूलकु बेगे जाओ दुई भाई। मुई जाइथिली मते अन्न थिली दी, खाइले बोइले सेही अन्न न सरई। एही रूपे सत्यानंद बात कही देले, जीव बोली दुई भाई कमर बांधिले। हट कमलिनी तहु हट भिआइली, सूर्य को डाकी न देवी बेगे आज्ञा देली। अति शीघ्र टाण खरा कर बेगे जाई, बाली माटी तातु बेगे दह दह होई। तातिबा खरा रे जे भाजीबार बाली, आदि मात्र केही तहे न पारिबे चाली। जगन्नाथ कहउचंती शुण ज्येष्ठ भाई, एते बड़ खरा रे मो चाली न पारई। बेगे बेगे होई तुम्हें जाऊअछ धाई, बुद्धि दिसु नाही एबे किस करिबाई। शुणी न शुणिला परी बलदेव गले, कमलांक सिंहद्वारे प्रवेश होइले। सिंहद्वारे प्रवेशी न डाकिले कजहु, डाक शुणी दासी माने आइले कतहु। केउ दासी कहउअछि शुण आगो सही, एपरि कंगाल मुझे कहीं देखी नाही। एही परी मोटा होई गोटाए कथिला, आम ठाकुराणी को जे घोड़ाई देला। एही रूपी दासी माने कुहा कुही हेले, एकरी हाथ दीन डांडरे छाड़िले। बलराम प्रभु तहुले उड़ी आइले, जगन्नाथ ठाकुरंकु बाटरे देखिले। बलराम कहउचंती कि बुद्धि करिबा, केमंत प्रकारे आम्ही जीवन धरिबा। आउ थोरे चाल बेणी भाई फेरी जीवा, विनय करी न अन्न दासींकु मागिबा। बलराम कहउचंती पछे आमे थिबु, आगरे जाई न अन्न तुहि जे मागिबु। इति कही सिंहद्वारे प्रभु विजे कले, मंदिरर शोभा देखि आश्चर्य होइले। बलराम कहिले हे शुण रे कन्हाई, पंचम स्वर रे सामवेद पढ़ तुहि। जगन्नाथ प्रभु जो हेमंत शुणिले, ओंकार शब्द करी वेद ध्वनि कले। ऋक् साम छछु अथर्वछि चारि वेद, ब्रह्मांड पुरी उठिला गह गह नाद। पलंक उपरे जे कमला शोइथिले, नेस्तरिली नेस्तरिली बोली न बोइले। कोटि कोटि जन्मर पातक हेला क्षय, मो घरे विजे कले प्रभु देवारय। पछार पछार दासी पछारलो जाई, किस मागुचंती से ब्राह्मण दुई भाई। आई जाई मधुसेली तांकु पछारिली, कि मागुच पंडा माने कह तुम्हें भोली। जगन्नाथ कहउचंती दासी मुख चाहि, अन्न गंडे को तुम्हें पारिब कि देई। एमंत शुणी न दासी माने चली गली, लक्ष्मी ठाकुराणी आगे बेगे से बोइली। दासी मुखरु से मंथ वाक्य शुणी, मने विचार करंती लक्ष्मी ठाकुराणी। एक कथा अरजी अछि चंडालुणी मोही, एबे दासी माने लो पचार बेगे जाई। ब्राह्मण होई मो घरे कि रूपे भुंजिबे, चंडालुणी अन्न खाई अपवाद नेबे।
ଏ ମୋହର ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ନ ଜଗାଇ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମୁଖେ ମନ୍ଦ ପ୍ରକାର ଦିବଇ ଠାକୁରାଇ ସମୀପରୁ ଦାସୀମାନେ ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆଗେ ଯାଇ ମନ୍ଦ କହିଲେ ଦାସୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯିଏ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ଶୁଣି କ୍ଷୁଦ ଦୂର ହୋଇଣ କହନ୍ତି ହଳ ପାଣି ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ନୂଆ ଛାଞ୍ଚ ଦେଇକି ପାରିବୁ ଏ ମନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଆମେ ମାନେ ଯେ ଖାଇବୁ ଦାସୀମାନେ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗେ ଯାଇ ହାତେ ରାନ୍ଧି ଭୋଜନ କରିବେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏହା ଶୁଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ଦାସୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହାଣ୍ଡି 10 ଗୋଟି ଦେଲେ ଚାଉଳ ପୋଟିଏ ନେଇ ଛାମୁରେ ରଖିଲେ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ନେଇ ପୁଳାଏ କରିଲେ ଆଳୁ ସାରୁ କଦଳୀ ଯେ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ଦୁଧ ଦହି ଛେନା ଯେ ସରକାର ଦେଲେ ପୁଣ ଏବେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ତେତେ ଭୁଞ୍ଜ ବୋଇଲେ ଗୃହେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଇ ବିଚାର ଯେ କଲେ ରାନ୍ଧି ନ ଭୋଜିବେ ଯେବେ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ ନାରୀକୁ ପୁରୁଷ ଆଉ ଲୋଡ଼ିବେ କି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ହସ୍ତରେ ଧଇଲେ ଅଗ୍ନିର ସ୍ତମ୍ଭନ ମନ୍ତ୍ର ଦେବୀ ପାଠ କଲେ କଦାପି ଅଗ୍ନି ଦେବତା ତେଜ ନ ହୋଇବ ହାଣ୍ଡି ନ ତାତିବ ଆଉ ପାଣି ନ ତାତିବ ଯେତେ କାଠ ଜଳୁଥିବ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ କୁହୁଳି କରିଣ ଦହୁ ଧୂଆଁ ହେଉଥିବ ଏମନ୍ତ ବୋଳିଣ ଯେ କମଳ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଯେ କଲେ ସବୁ କାଠ ଯାକ ଦହି ଅଙ୍ଗାର ହୋଇଲା ତେବେ ସୁଧା ଯେ କିଞ୍ଚିତେ ପାଣି ନ ତାତିଲା ହଟ କମଳିନୀ ହାତ ଭିଆଇଲେ ଯେଣୁ ହାଣ୍ଡି ତଳେ କଳା ଟିକେ ନ ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ସୁଗନ୍ଧ ତୈଳ ଦେବୀ ଦେଲେ ପଠିଆଇ ଦାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଚାହିଁ ପାକ ସିଦ୍ଧି ହେଲା କି ନ ହେଲା ହେ ଗୋସାଇଁ ତୈଳ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କର ବେଗେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ନ ତାତିଲା କି ପାକ କରିବୁ ବେଳ ଉଛୁଳ ହୋଇଲା ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ হে କହ୍ନାଇ ଅନ୍ନ ହୋଇଲା କି ନାହିଁ କହ ବେଗେ ତୁହି ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଆହେ ଭାଇ ଅନ୍ନ କି ହୋଇବ ଟିକେ ପାଣି ତାତି ନାହିଁ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ରିୟ ଧୁଆ ମୁହଁ ରାନ୍ଧି ନ ଜାଣି ତୁ ହୋଇ ଅଛୁ ରାନ୍ଧୁରିଆ ତୁହି ଆଳ ହୁଅ ମୋହି ରାନ୍ଧୁଅଛି ଯାଇ ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ବଳରାମ ବିରକ୍ତ ହୋଇଲେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଘେଣି ନ ଯେ ହାଣ୍ଡି ପିଟି ଦେଲେ କ୍ଷୁଧରେ ଯେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆକୁଳ ହୋଇଲେ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ତ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ କ୍ଷୁଧରେ ଆତୁର ହେଉଅଛି ମୋର ଦେହି ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଛାତି ପୋଛି ଯାଉ ତାର ଘରେ ଖାଉ ଭାତ ଯେବେ ଏହା ଘରୁ ଭାତ ଆମକୁ ନ ଦେବ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ମରଣ ହୋଇବ ଲେଉଟି ନ ଦାସୀ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏହା ଶୁଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦୁହିଁ ଯେ ପାଇଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଛୋଟ ଗୋଟି ହସ୍ତରେ ଧଇଲି ରୋଷାଇ ଶାଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବିଜେ କଲେ ପ୍ରଥମେ ରାନ୍ଧିଲେ ମାଏ ବଗଡ଼ା ଯେ ଅନ୍ନ ମୁଗ ମଧୁ ରୁଚି କ୍ଷୀରି ନାନାଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମ୍ବିଳ ସାକର କଲେ କଦଳୀର ଭଜା ଅତି ଯତନେ କଲେ ମାଏ ତିଅଣରେ ମଞ୍ଜା 60 ପଉଟି ସେ ରନ୍ଧଣ କଲି ଯାଇ ବଗଡ଼ା ଭାତ ମହିମା କଳନା ନା ଥାଇ ଦୁଧ ପୁଳି କଲି ମାଏ ଘୃତ ପୁଳି କଲି ଅତି ଯତନରେ ମାଏ ସର ପୁଳି କଲି ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ରୁଚି ବଡ଼ିର ମହୁର କଲି ପକାଇଣ ସଞ୍ଚି ସହସ୍ର ଆଟିକା ରାନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ସଜାଇଲି ଯେ ଯାହା ସ୍ଥାନରେ ଯତ୍ନେ ରଖାଇଣ ଦେଲି କର୍ପୂର ଛେନା ସରକାର ସମସ୍ତ ଗୋଳାଇ 60 ନଉଟି ପଣା ରଖିଲି କଦହି ରଙ୍ଗବାନ ପଇଡ଼ ସଙ୍ଗତି ଛେନା ପଣା ଅଦା ମିଶା କରି ଯେ ନବଦ ଖଣ୍ଡ ଛେନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାକ ଗୁଣ କି କହିପାରିବ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ମାଏ ସଜାଡ଼ିଲେ ସର୍ବ ସବୁଥିରୁ
खंडिए खंडिए रखिथिली भोजन शेषको पोड़ पिठाई रखिली बोले दासी कर अंग मरदन ब्राह्मण बोली न मने न पांची भिन्न ब्राह्मण मानक मोहि अटी निज दासी शुणी न आनंदे छाली गली सबु दासी दासी माने कहउछन्ति सुविधि गोसाई स्नान कर बेगे अंग मरदन होई तह सुबासा जलरे दुहे स्नान कले अंग पोछिबाको दासी गामुछाई देले पिंधिबाको पीताम्बर पाट आनी देली सुबेश होई दुई भाई जे बसिली बलराम बोलुछन्ति सुणरी कन्हाई एमत प्रकारे मान्य करे किस पाई ଏହା ଘରେ ପୁରୁଷ ତ ଜଣେ ଦିଶୁ ନାହିଁ ଶୁଳି ଦେବା ପ୍ରାୟ ଏହି ବିଚାର ଦିଶଇ ଚାଲ ଏବେ ପଳାୟନ ଏଇଠାରୁ ଯିବା କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ନ ପାଇବା ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଶୁଣ ଏ ଘରର କଥା ଯ ହୋଇବେ ଆପଣ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କନ୍ହାଇ ଏମନ୍ତ କହିବା ତୋର ଉଚିତ ନୁହଁ ଗୃହ ପରିଷ୍କାର ଦେବି ହସ୍ତରୀ କଲେ ଗନ୍ଧ ଯେ ଚନ୍ଦନ ମାଇ ଛଡ଼ ପକାଇଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଥାଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଘିନା ଝରି ହାତ ଧୁଆ ପାଦ ଧୁଆ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ବଣହି କରିବା ବିଧି ଯେମନ୍ତି ଭିଆଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପୀଠ ତହିଁ କଲିକ ନିର୍ମାଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ବେଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘେଣି ଆସ ଯାଇ ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀ ମାନେ ବେଗେ ଚାଲି ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବିନୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଭୋଜନ କରିବ ଚାଲ ସ୍ଥାନ ଅଛି ହୋଇ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରି କନ୍ହାଇ ନାରୀ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏଠି କେହି ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମ ଉଚିତ ନୁହଁ ପତ୍ର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ତୁମେ ବେଗେ ଆଣ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାଇ ତୁମେ ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ଯ ହୋଇବା ଯେ ଆମେ କିମ୍ପା ତୁମେ ଭୟ କରୁଅଛ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଦାତା ଦେଉଅଛି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା କିମ୍ପାଇ ଭୟ ବଳରାମ ସେଥା ବରୁଣ ଉଠନ୍ତି ହସ୍ତ ଧରି ଘେଣି ଗଲେ କମଳାଙ୍କ ପତି ଥାବ ସଞ୍ଚାଳି ଯେ ବଳରାମ ନ ବସନ୍ତି ହସ୍ତ ଧରି ବସାଇଲେ ଦେବ ଶ୍ରୀପତି କମଳିନୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଢ଼ଶୁର ମୋର ଯେ ଅଟନ୍ତି ହଳ ପାଣି ତାହାଙ୍କୁ କେମନ୍ତ ନ ମୁହିଁ ଦେବିନି ଭିତରେ ଥାଇ ନ ମୁଝେ ଦେବଇ ବଢ଼ାଇ ବଡ଼ ସାଣ ବୋଲି ଆଗ ପଚାରି ବୁଝାଇ ବଡ଼ ଧାରି ଆଗିଆ ନ ପରସିବୁ ନେଇ ଅନ୍ନ ଥାଇ ନେଇ ବେଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଇଲା ବଡ଼ ସାନ କେଉଁ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ପଚାରିଲା ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ହୋଇଲୁ କି କାଣି ବଡ଼ ସାନ କିଏ ତତେ ନ ଦିଶଇ ପୁଣି ଆମେ ବଡ଼ ବୋଲି ନ ଯେ ବଳରାମ କହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲେ କୋପ କଲ କି ଗୋସାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥାଳିର ଅନ୍ନ ବଳରାମେ ଦିଲା ଭିତରକୁ ଆଉ ଅନ୍ନ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ଆଉ ଏକ ଥାଳି ଅନ୍ନ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଚାରି ଗ୍ରାସରେ ଖାଇଲେ ବଳରାମ ତାକୁ ଅନ୍ନ ଥାଳି ଘେଣି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଇଲା ଏ ପଣ୍ଡାର ଅନ୍ନ ଯାକ କିଏ ଘେଣି ଗଲା ବଳରାମ ବୋଇଲେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହୋଇଥିଲୁ ଆଗ କରି ଚାରି ଗ୍ରାସ ବେଗେ ଖାଇଦେଲୁ ହସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନାଇ କୁଟୁମ୍ବ ମାରିବା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛ ଗୋସାଇଁ ପୁତ୍ର ଭାରି ଜାଗି ତୁମ ଦୁଇଙ୍କର ନାହିଁ ପେଟ ଲାଗି ବୁଲୁଅଛ ଦେଶ ଦେଶ ହୋଇ ସହସ୍ର ଖାଣ୍ଡି କଦଳୀ ରଖିଦେଲେନି 60 ନଉଟି ପଣା ବେଗେ ଦେଲେ ଥୋଇ ଯେଉଁପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ରୁଚାଇ ସେହିପରି କମଳିନୀ ଦିଅନ୍ତି ପଠାଇ ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ଯେ ବୋଲନ୍ତି ବଳରାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରାନ୍ଧନା ପରି ଲାଗୁଛି ଉତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାରି ଯାକୁ ପାଇବି ଆଉ କାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭତ୍ସନା କରିଦେଲ ଘୋଡ଼ାଇ ବାହାରି ଗଲ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଜହିଁ ଏମନ୍ତ ସମୟ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଲେନି ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ ମୋର ମନ କଥାକୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଥାଏ ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ା ପିଠାଇ ଦିଅଇ
भोजन सारी न प्रभु आचमन कले कर्पूर तांबूल दुई भाई जे भुंजिले बाहर मेलारे प्रभु बीजे कले जाई गभक्ष द्वार रे लक्ष्मी अछंती अनाई पचार पचार दासी पचार लो जाई विवाह होई अछंती कि पंडा दुई भाई इहा शुणी दासी माने बेगे चली गले ब्राह्मण निकट रे प्रवेश होइले